السلام علیکم میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسد عباس، پاکستان کی لو سٹی فیصل آباد سے۔ تو دوستو، آپ کو روزانہ کی بنیاد پر نئی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو فالو کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ اور جو دوست اس میں نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر لیں، تاکہ آپ لائک کرنا بھول نہ جائیں اور نئی ویڈیو سے آپ رہ نہ جائیں۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو نئی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو دوستو، آج صبح میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پارک ہے، اس میں سیر و تفریح کے لیے آیا ہوں، ورزش کے لیے۔ تو دوستو، سوچ رہا تھا کہ دوستوں کے ساتھ کس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لالچ کیا ہے۔ لالچ بری بلا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، کیونکہ اس دور میں جو چیز ہم نے دنیا میں چھوڑ کے جانی ہے نا، تو دوستو وہی ہم اکٹھی کر رہے ہیں۔ جس چیز کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا وہ چیز اکٹھی کر رہے ہیں، جو چیز ہمیں نقصان دے گی وہ ہم اکٹھی کر رہے ہیں، جو ہمیں قبر میں بھی نقصان دے گی۔ مطلب کہ جیسے کہ دوستو دیکھو، پیسہ ہے، یہ پیسہ ہم اکٹھا کر رہے ہیں اور اس پیسے کا جو ہے حق صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہے، کیونکہ اب حبس آ گئی ہے، لالچ آ گئی ہے کہ اچھی کار ہو، اچھا بنگلہ ہو اور اچھا گھر ہو اور صرف فری ہو، سیر سپاٹا ہو اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو۔ لیکن دوستو، یہ پیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اکٹھا کریں اور اس کا بے جا استعمال کریں اور غلط استعمال کریں، غریب لوگوں کو نہ دیں۔ تو دوستو، لالچ یہ ہے کہ انسان اس کو اکٹھا کرتا ہے، پھر وہ اکٹھا ہی رہ جاتا ہے اور بالآخر انسان دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ وہ جو آنے والا پیسہ ہے وہ اللہ جانے کون استعمال کرتا ہے یا کون نہیں استعمال کرتا۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کتا تھا، وہ ایک دریا کے کنارے جا رہا تھا اور اسے کھانے کے لیے ایک بوٹی مل گئی، یعنی کہ گوشت کا لتھڑا مل گیا، اور وہ اسے دریا کے کنارے منہ میں لے کے جا رہا تھا اور اس کی نظر پڑ گئی پانی میں۔ دوستو، جب اس کی نظر پڑی تو اسے ایک اور کتا نظر آیا، اس کا اپنا ہی عکس اسے نظر آیا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ جو میرے منہ میں ہے یہ تو میرے پاس جمع ہے، لیکن جو وہ ہے دوسرے کتے کے منہ میں، اگر میں وہ چھین لوں تو میرے پاس ڈبل ہو جائے گا۔ لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ میرا ہی عکس ہے اور وہ مجھے ہی نقصان دے گا۔ بس لالچ کر گیا اور لالچ نے اس کو پھنسا دیا۔ تو دوستو، وہ دریا کے کنارے بیٹھ گیا اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کتے سے بھی وہ گوشت کا لتھڑا چھین لیا جائے، لیکن برعکس وہ اس کا اپنا ہی عکس اسے پانی میں نظر آ رہا تھا۔ تو دوستو، جو ہی وقت گزر رہا تھا اور اس نے کوشش کی کہ اس سے چھیننے کی، تو دوستو لیکن وہ اس کا اپنا عکس تھا، وہ اس سے کیسے چھین سکتا تھا؟ اور جب وہ اس نے منہ کھولا دوسرے کتے سے لقمہ چھیننے کے لیے، تو وہ اس کا اپنا لقمہ بھی گر گیا، جیسے کہ گوشت کا چھوٹا سا لتھڑا تھا، اور وہ پہلا کھانے کے بجائے دوسرا لینے کی بجائے پہلا اس نے کھایا نہیں، دوسرا اس نے چھیننے کی کوشش کی اور وہ پہلے سے بھی محروم ہو گیا۔ تو دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں ہم ان کا پہلے استعمال نہیں کرتے اور ان کا حق بھی نہیں ادا کرتے، اور کھا کر اس کا ابھی
शुक्र भी नहीं अदा किया होता, उसे इस्तेमाल भी नहीं किया होता, और हमारी कोशिश होती है कि हमें और भी मिल जाए। ये नाशुक्री है, अल्लाह नाशुक्री करने वाले को पसंद नहीं करता। कभी भी दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में ये सोचना भी नहीं है जो हमारे पास है उसका हम इस्तेमाल भी ना करें और हमें और भी मिल जाए, तो वो जब उसको उसका हक अदा करके आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो दोस्तों फिर उस चीज़ में कभी भी बरकत नहीं आएगी, कभी भी वो चीज़ आपको नफ़ा नहीं देगी जिस पर आप नफ़े की तवक्को रखते हैं। तो हमेशा दोस्तों कोशिश कीजिए जमा करने की बजाय उसे इस्तेमाल करें, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपके लालच और हबस ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ हम इकट्ठी करते हैं ये सारी चीज़ें दुनिया में रह जानी है, लिहाजा जो भी है हमारे पास उसका हम इस्तेमाल करें और उस पर हम अल्लाह का शुक्र करें ताकि अल्लाह हमें और दे। कभी भी लालच ना करें क्योंकि लालच इंसान को मरवा देता है, लालच इंसान को एक बंद कुएं में दबो देता है जहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता। जैसे कि दोस्तों हमारे पंजाबी में कहावत है कि लालची जिंदे होवन ते ठग कभी भी नहीं मोए। आप समझे नहीं, लालची जिंदे होवन ते ठग कभी भी भुखे नहीं मरदे। ये लालच दोस्तों इंसान को ऐसे ऐसे लोगों के सामने सरनगू करवा देता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि जैसे लोगों के सामने इंसान को ये लालच सरनगू करवा देता है। तो दोस्तों आज बताने का मकसद ये था कि अपनी ज़िंदगी में एक मोबाइल के होते हुए दूसरे मोबाइल की तमन्ना और लालच ना करें। जैसे ये एक मोबाइल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ व्लॉग्स, और दूसरा ये मोबाइल मेरे हाथ में मौजूद है, तो शुक्र अदा करना चाहिए जो भी अल्लाह का दिया हुआ माल आपके पास है। अगर एक मोबाइल है तो फिर भी शुक्र अदा करें, एक वक्त के लिए एक रोटी मिल गई तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, लालच ना करें। तो लालच इंसान को मरवा देता है। जैसे कुत्ते को लालच ने एक बोटी से महरूम कर दिया, और ये ना हो कि लालच हमें भी कहीं एक चीज़ के होते हुए दूसरी चीज़ का अपनी ज़िंदगी में लाने से पहले से बिना महरूम कर दे। तो दोस्तों आज का मेरा व्लॉग इतना ही है, और आपने अपने भाई के इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और फॉलो करना है, और जहाँ तक हो सके दोस्तों को आगे शेयर भी करना है ताकि उनको भी रोज़ाने की बुनियाद पर अच्छी बातें सुनने को और अच्छी नसीहत और ज़िंदगी में एहसानियाँ लाने वाला एक लम्हा मिल सके। दोस्तों बहुत सारे दोस्त जैसे रोज़ाना की बुनियाद पर बताते हैं, लेकिन हर किसी का अपना एक अंदाज़ होता है। हमारी कोशिश यही होती है कि इस सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब्स के ज़रिए जितने भी लोग हमें देखते हैं उनके ज़िंदगी में कोशिश की जाए कि एहसानियाँ पैदा हों। कुछ लोग हालात से सीखते हैं, कुछ ने किताबों में पढ़ा होता है, और हकीकत में आज आपको ये बता दूं कि हकीकत वही है जो पहले किताबों में पढ़े और फिर अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर आए। जैसे कहते हैं ना कि तुमने किताबों से सीखा होगा ज़िंदगी का तर्ज़ अमल, तुमने किताबों से सीखा होगा ज़िंदगी का तर्ज़ अमल, हमने अपने ऊपर गुज़रे हालात में वो सीख लिया। यानी कि जो अपने ऊपर गुज़रे वो सबक सबसे अच्छा होता है। किताबों में तो पढ़ लिया और किताबों में ही वो छुपा रह गया, और कभी याद आया तो वो किताब याद आ गई, ऐसा लम्हा खुद पर बीता, और जो अपनी ज़िंदगी पर बीता, अपनी ज़िंदगी से सबक सीखा, वो इंसान कभी नहीं बोलता। चलो ओके दोस्तों, अल्लाह खुदा हाफिज़, अल्लाह आपको सदा आबाद रखे।